Okay, this is what you learned already in your form 1. Okay, how to make 90 degree, how to make 120 degree. You cannot use protector and draw. You cannot. You must use the compasses to draw. So and make sure you don't draw the arcs all very dark lah. Draw it in a mild line. Okay, mild line is enough already. Okay, so let me draw with a mild line first. Okay, first of all, you need to draw the 120 degree. Okay, so hope you all can recall how to draw the 120 degree. First of Sir, all, which page, sir? revision 2. Okay. Okay, so okay, ready with your compass. Okay, those who never not yet draw. Okay, ready with your compass. We're gonna draw now. Okay, first of all, you want to draw the 120 degree. Okay, first plug in your compasses into your P first. Okay, and then make a curve. Okay, it is black in color. I don't want this color. Wait. Okay, almost full but not full. Almost straight line but not straight line, because we need this type of range lah. Okay, இந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு curve போட்டுக்கணும். Okay, போட்ட கையோடு okay இருங்க நவுத்த முடியுதா. Okay, இப்படி எடுத்துடணும். Okay, don't you change the how many centimeter you put here. Okay, don't change that. Okay, now okay, without changing. Okay, plug in here. Okay, plug in at here. Okay, let me use a different color to show the contrast different. Okay, plug in here and wait, and make a curve like this. Okay, plug in at here and then make a curve. All right, so here I make a curve here. So can you see the first curve? Okay, this one. All right, so I take out. All right, இப்போ நீங்க இதை ஜாயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 60 டிகிரி கிடைக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ 120, right? Okay, repeat the step by plugging in your compasses at this intersection. Okay, see, let me rotate this. Okay, okay, so now you plug in back here and then make another intersection. It should be here, right? Okay, so just make the intersection. Okay, so the first intersection will give you 60 degree. The second intersection will give you 120 degree. Okay, that line I show in the black. Okay, join these lines. Use your ruler. How many cm we don't know. Just extend only. We don't know. We just extend only. Okay, that's it. Okay, you might want to check using your protector whether it's a perfectly 120 or not. Mine is little bit off. Okay, little bit off. It should be further inside. Okay, so let me recheck what's the error here. Okay, உங்களுக்கு கரெக்டாக 120 கிடைக்கணும் guys. Okay, the okay, let me check whether whatever I do here is correct or not. Okay, yeah, this is correct. Okay, a little bit run over here. Okay, okay, and then
Let me test again. I'm not getting exactly 120, but you all getting 120 or not? I don't know what's wrong here. Yes? No, So, sir, I'm also not seeing huh? exactly. No, you must get 120 what? You follow my step or not? Ah, yeah. Then I get 119 like that. 19 is okay. Ah, okay. How about Samira and Visalachi? I got 123, sir. 23 cannot. You must adjust back. Okay, how about Oh, okay, Samira? sir. I get 118 like that. 18 also cannot. இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க மேபி அந்த ketebalan pencil. Okay, kita try lagi sekali ya. Okay, Okay. இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம் வாங்க. Okay, drawing வந்து drawing கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா தான் வரையணும். எனக்கு இதுல கண்ணு வேற சரியா தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. Okay, I plug in here. Okay, exactly here. Okay, now first of all, okay, I use the green color. Okay, now, okay, can you see? Alright, now I start to draw something like this. Why there is a changes? Because maybe we change here. See 1.8 நான் எடுத்திருக்கேன் அது மாத்துனேன்னா so you cannot get the correct one. Okay, correct intersection வேற போடணும். Okay, my sini. Okay, okay, correct வேற போடணுமா? Okay, alright, now I think change the color to red. Okay, first intersection is here. Okay, second intersection is here. Okay, so உங்களுக்கு about 120 கிடைக்கணும். கிடைக்கும் கண்டிப்பா. நான் மற்ற கிளாஸ்லாம் செஞ்சு கிடைச்சிச்சே. எனக்கு ஏன் இன்னைக்கு கிடைக்கலன்னு தெரியலையே. Okay, so I'm still getting what's wrong with this. If I join here, okay, 1 second, maybe the joining. Maybe I try to use ruler. I seriously have no idea why it's getting wrong. Okay, let me check my 60 degree is correct or not. Okay, my 60 degree is here. The one also little bit blurry only. Okay, yeah, little bit blurry. Okay. Okay, கொஞ்ச நேரம் இருங்க. My third trial, after this I don't want to try anymore. I just explain to you how to do. Okay, உங்களுக்கு almost the correct வந்துருச்சு பாருங்க. இதோட வந்து thickness of pencilலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஆனால் நான் வந்து இங்கே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதையும் பார்க்கணும் அந்த இதையும் பார்க்கணும். ஸோ பிட் difficult actually இதில் நம்ம இது பண்ணுறது. Okay, let me see first. It's a 1.8, right? Okay. Yeah, 1.8 exactly. Okay, sekarang
Saya cucuk teka. Okay. It's still error by 2. Okay, see exactly I plugging here. Okay, so இது பண்ணியாச்சு. Then I never change. Right. ஓகே எனக்கு அதுதான் கிடைக்குது. ஆனால் நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு 120 டிகிரி கிடைக்கணும். ஓகே, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் கிடச்சிச்சுல, உங்களுக்கு ரெண்டாவது ட்ரையலில் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கணும். ஓகே, 120 இங்கே கிடச்சிதா? தமிழ் juga. ஓகே சரி, இது 120 கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஓகே, 90 டிகிரி எப்படி வரையணும்னு நான் சொல்லி தரேன் பாருங்க. 90 டிகிரி. ஓகே, 90 டிகிரி வந்து கியூ கிட்ட அழகாக பிளக்இன் பண்ணுங்க. இதில் எங்கே அந்த ஊசி சென்டர்னே தெரிய மாட்டேது சரியா கண்ணுக்கு. ஓகே, கியூ கிட்ட அழகாக பிளக்இன் பண்ணிவிட்டு, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிங்க. ஓகே, ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும். கொஞ்சம் சின்னதாக ஆக்கிக்கிறேன், ஆக்கிக்கலாம். ஓகே, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் செமி சர்க்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கணும். ரெண்டு சைடையும் கட் பண்ணணும். இது கட் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த சைடும் கட் பண்ணணும். ஓகே ஆல்ரைட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேபாஸாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம்ல, கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே பிளக்இன் பண்ணிவிட்டு, ஓகே மேலே கீழே, ஓகே அப்புறம் கீழே, ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட்டில் பிளக்இன் பண்ணுங்க and get the intersections. Okay, you get ready almost the intersection. Connect them. Okay, this is 90 degree. Okay, sekarang dekat sini you need the 3 cm, you know. Okay, calculate the 3 cm. Okay, நீங்கள் வந்து 3 cm calculate பண்ணிட்டு compassusல mark பண்ணணும்.
Okay, buka kamu punya komposis sampai 3 cm. Okay. Okay, இருங்க நான் சுத்துறேன் இதை. Okay, 3 cm திறந்துக்கிங்க உங்களோட இதை கரெக்டாக 3 cmக்கு திறந்துக்கிங்க. Okay. அப்புறம் Q கிட்ட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு 3 cm எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல மார்க் போடுங்க. This is 3 cm lah. Okay. Okay. So இங்கேருந்து இப்போ இங்கே ஜாயின் பண்ணணும் 6 cmக்கு. ரைட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இப்போ அடுத்தது காம்பஸஸ் எடுத்து 6 cm எடுத்துக்கிங்க. 6 cm bagi intersect dengan line ini. Okay. Right. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க 6 cm இப்போ 3 cm திறந்தாலும் இப்போ வந்து 6 cmக்கு திறங்க. Okay. Sekarang cucuk balik dekat 3 cm tu. Okay, sekarang எங்கே 6 cm எந்த இடத்துல cross ஆகுதோ அதை மட்டும் காட்டுங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்க இங்கே cross ஆகுது. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த 3 cm 6 cm ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். ஜாயின் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. என்னோட கொஞ்சம் எரராக இருக்கும். உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கணும் 6 cm. ஓகே. ஏன்னா என்னோட இது ஆரம்பத்திலேயே 120 ஓடிடுச்சுல. ஓகே. ஸோ இப்படி தான் வரும் காய்ஸ். lebih kurang. இருங்க என்னோட இது வேலை செய்யல. கிராஃபிக் டேப்லெட் ப்ளக்இன் பண்ணலையா? ஓகே. ஸோ இது உங்களுக்கு நேராக தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அளவு. இது 120 என்னோட மினிமம் ஸ்லாக் தான். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஷேப் கிடைக்கும். நான் ஜஸ்ட் ஷோ யூ த ஸ்டெப்ல ஹவ் டு டூ. ஓகே. ஸோ இதில் எனக்கு அவ்வளோவா எனக்கு பாய்க்க தெரிலன்னு வச்சுக்கிங்களேன். ஸோ இது 90 டிகிரின்னு அழகாக லேபிள் பண்ணிட்டு, இது 120 லேபிள் பண்ணிட்டு, இது 3 cmன்னு லேபிள் பண்ணுங்கள், இது 6 cmன்னு லேபிள் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் கிடைக்கணும். ஓகே. PQRS லாஜிக்கலி இது வந்து 90 டிகிரி இப்படி வரணும். ஓகே. எனக்கு ஏன்னா இந்த காம்பஸஸில் எனக்கு சரியாக வரைய வர மாட்டேது. 90 டிகிரி 120. ஐ டோன்ட் நோ விச் பாயிண்ட் ஐ மிஸ்ட் ஹியர். ஓகே. ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிங்க. இப்போ நம்ம அடுத்தது போயிடலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. யா யார் கூட போகிறேன்? நசில்மால். panas இருந்தால் panas வாங்கிக்கோ. அது நசில்மா வாழை இலையோட இருந்தாச்சுன்னா குவா தயவுசெய்து கொஞ்சம் அசிங்கா போட்டு சொல்லு. புதுசாக மடிக்க சொல்லு. வாழை இலை நசில்மா அந்த அவங்க வெள்ளனியா மடிச்சிருந்தா வேணாம், புதுசாக மடிக்க சொல்லு. குவா கூட ஊற்ற சொல்லு. அது 3. ஒன்று தப்பா பண்ண சொல்லு. Okay guys, sorry. Come. We go to the next question. Okay, next question. Yeah. Okay, next question. The diagram in the answer space show a square. Maybe maybe the next time I try first. அந்த காம்பஸஸில் 120 என்னால் வர மாட்டேதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நீங்கள் ரியல் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கிளாஸ்னால் நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக காமிச்சிடுவேன். அது ஸ்கெட்சிங்கில் மிஸ்ஸே ஆகாது. ஆன்லைனில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, ஏன்னு தெரில. அந்த காம்பஸஸ் நான் ஒன்றும் பழகலை. ஓகே. ஸோ த டயக்ராம் இந்த ஆன்சர் ஸ்பேஸ் ஷோ ஸ்கொயர் PQRS. ஓகே, PQRS ஒரு ஸ்கொயர் ஆன் அ கிரிட் ஸ்கொயர் வித் சைட் 1 unit ஈச். அப்போ ஒன்று வந்து 1 unit சொல்கிறாங்க. ஆன் த ஓகே as usual XYZ are moving point சொல்கிறாங்க. ஓகே, question was இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, on the diagram draw the locus of each of the following such that the locus X, okay, locus X, XP, locus X வந்து locus பாருங்க, அதனால X வந்து ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்காதீங்க. X வந்து கரிசான் நீங்கள் நினைப்பீங்க, கிடையாது. X வந்து ஒரு locus, அதனால அழைச்சிடணும். அப்போ P மட்டும் தான் இருக்குது, ஈக்குவல் டு 4 unit. அதாவது 1 unit ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 1 point it is circle, correct or not? ஸோ நீங்கள் XP, இது லைன் XP நினைக்காதீங்க. X தான் லோக்கஸே, அது எப்படி லைனாக இருக்க முடியும்? அதனால் அதை பார்க்காதீங்க. வெறும் P மட்டும் பாருங்கள், ஒரு பாயிண்ட்.
ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா சர்க்கிள், 2 பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல. ஸோ இது வந்து 4 யூனிட்ல இருக்கணும்னா ரேடியஸ் dia 4 lah. Okay, so ambil compasses. Sekarang saya dah phobia compasses dah. Okay. Dari mana? Dari P. ஒரு பாயிண்ட். Okay, P-லேருந்து 4 யூனிட்னா 4 kota guys. You jangan salah sangka 1, 2, 3, 4. 4 dia maksudnya ya. Maksudnya dekat sini. See, little bit lari, you know, the thing. நான் எங்கேயோ சுச்சோ பண்ணுறேன், அது எங்கேயோ காட்டுது பாருங்க. நான் இங்கே சுச்சோ பண்ணுறேன் கரெக்டாக, அது கொஞ்சம் கீழே இறக்கி தான் காட்டுது, அதோட லைன் தெரியுதா? இதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே, இங்கே வருது 4 cm கரெக்டா? ஓகே இதுதான் கொஞ்சம். ஓகே ஆல்ரைட், இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சுச்சோ பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, அப்படியே எடுத்து கர்வ் வரைஞ்சிருங்க. dalam diagram sudah cukup tunjuk. dalam diagram sudah cukup tunjuk. ஆக்சுவலி இது வந்து உண்மையாகவே ஒரு ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து இந்த இது வரைக்கும் டச் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணல, பரவாயில்ல, உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி மட்டும் எழுதிக்கிங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து புக்கில் இருக்கிற விஷயத்த ஸ்கேன் பண்ணி பெருசாக்கியிருக்கோம்ல. ஸோ அது சம்டைம்ஸ் ஓட தான் செய்யும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ 4 யூனிட் இப்படி தான் வரும். 1 2 3 4. ஓகே 1 2 3 4, ஆல்மோஸ்ட் 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் locus y. locus y, ஓகே இது பாருங்க, locus y வந்து yq equal to ys. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? yqs, qs எங்க இருக்கு? qவும் s இங்க இருக்கு. அப்ப அது நடுவுல y இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது சிம்பிள் தான், இது locus, இது locus, buang. Ada berapa point? 2 point kan? Maksudnya perpendicular bisector. Q க்கும் S க்கும் உள்ள perpendicular bisector. So perpendicular bisector senang saja kita lukis macam 90 degree je lah. Simple saja. Okay, kamu ambil cucuk dekat Q dulu. பாருங்க, Q இது குத்தவே பயமா இருக்கு, எங்கேயோ குத்துது. ஓகே ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக திறந்துக்கிங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு நடு கோத்தாலெல்லாம் வரும். lebih kurangலாம் இங்கிட்டு தான் வரும் நினைக்கிறேன். மேபி கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கலாம், இங்கிட்டு வரலாம் அதோட. ஓகே, கியூ கிட்ட நான் ஓகே sekarang QS kind of point. Okay, so saya letak dekat sini. Okay, betul lah saya cucuk di sini, salah ni. Okay, kejap. Okay, dan எனக்கு tak cukup மாதிரி தெரியுது. Okay, anyway, dia line dekat sini. So sekarang kita cucuk balik dekat Q. Okay, so boleh nampak kan intersection dia. Okay, so dekat S pun sama, kita dah tengok tadi. So Q ko S ko நடுவுல. Actually the line should be like something like this lah. Okay, so ரெண்டு கோடும் இங்க intersect ஆகுது, Q ko S ko நடுவுல. So kita kena label dia lah, label dia properly. This is your locus, locus X. This is your locus Y. Locus Y. பார்த்தீங்களா, Q to Y is equal to Y to S, perpendicular bisector. Itu nama dia. Okay, next, locus Z such that 2 unit from line PQ. PQ லேருந்து 2 unit. Satu line saja kan dia bagi. Dia bagi satu line, maksudnya parallel line. PQ லேருந்து 2 units. Okay, 2 units na 1 unit, 2 unit. Okay, here lah. There's nothing to show. You can straight away do.
Okay. Alright. So that's all lah. They never ask you to mark the intersection because மூணுமே intersect பண்ற இடம் இல்லை, அதனால தான் கேட்கல. ஸோ இது locus z எழுதிக்கிங்க, அவ்வளோதான் guys. Okay, this is locus z. Okay, next question. Another 2 minutes for prayer time. I think prayer time ready, 7:15. Okay, we stop for 10 minutes. நீங்கள் அது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. யார் இன்னும் ட்ரை பண்ணலையோ அது Shamira, you can go for prayers. Okay, sir. Thanks. All right, welcome. Record this. So this is the answer for the plane and elevation. When you go to SPM, they might ask you to draw the full elevation. Okay, the full elevation, remember, we will draw kotak macam ni and 45 degree 45 degree like this, and then you draw your pergi Filipina sendiri. Plane, front and side elevation, all 3 elevations. Okay, so that's the end of revision 2. Now we go to move on to revision 3. Okay, come. Let me end the spot. Do you want to save? No. Okay. Revision set 3. Okay, this time I come up with a good cover page all. Okay. But I forget one thing here. The header here, I supposed to write revision 3 lah. I forget to edit it. Okay. It's supposed to be revision 3. Okay. I assume that you already do this because last week I already mentioned, right? Do the part A, part B. Okay. So now we straight away start the discussion. Sir, Okay. Yeah. sir, my house ink already finished, sir. So the first page only I don't have. The rest all I have. Like when I printing time, the first page only never come. The rest all come ready. Okay. So we got order but belum sampai lagi. After sampai then I print the first page only. First page Okay. only I don't have. Okay. That's okay. But you still tried, right? Yeah. Okay. You must try. Even though you don't have the ink, you still can see the question paper. Okay. Come. Let us discuss. Okay. 7/10 plus 2/n plus 4/m is equal to 0.70402. Now the question is n/m எவ்வளோ இதான் கேள்வி. So probably இது வந்து எல்லாரும் எப்படி செஞ்சிருப்பாங்கன்னா
you can do a lot of method, but choose anything that relevant to you lah. நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது எல்லாமே சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிருப்பாங்க. சில பேர் இதை மட்டும் முதல்ல அங்கே கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் a good move. ஓகே, 2n 2 over n plus 4 over m இப்படி இருக்கும் equal to 0.70402 minus 7 over 10 na 0.7. Okay. Sekarang jadikan yang ini sebagai single fraction. Kena tahu apa tu single fraction? 1 over 2 plus 1 over 3. Nama என்ன பண்ணுவோம்? Single fraction என்ன பண்ணுவோம்? Ini darab 3, ini darab 2. Itu standard 4 punya method lah. Okay. Now you mature already. So, okay, எப்படி பண்ணணும்னா இதையும் darab பண்ணுங்க 3. Okay. Campur kan. Ini dengan yang ni kamu darab. Letak sini 2. Okay. Lepas tu kat bawah darab 2 darab 3. Okay. 2 darab 3. So, jawapan dia adalah 5/6. Okay. This is how you do the single fraction. So, same here. நீங்கள் இது darab m, darab n அதெல்லாம் காட்ட தேவையில்லை. உங்களுக்கு நான் இப்போ சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன்ல, அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க guys. Okay. So, 2 times m is 2m plus 4 times n is 4n divided by n plus m is equals to how much is this? Okay, we need to see. 0.7 அதில் எடுத்துட்டோம்னா 0.0402. Okay, I think so. இருங்க, கால்குலேட்டர் கரெக்டுன்னு வர மாட்டேங்குது கைக்கு. ஓகே, ஓகே, 0.70402 minus 0.7. Okay, 0.00402. Yeah, correct. So, next இது எப்படி நீங்கள் மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து n over m வேணும். ஓகே, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் இது எப்படி நம்ம செய்யலான்ட்டு. ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எடுத்தோம்னா 201 over 5000 கிட்ட வருது. ஓகே, 201 over 5000. So, okay, I need some space here. Just bring here. Okay. So, இதில் வந்து நம்ம 2ம் 4ம் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம். m plus n. Okay. கீழே m plus n. அப்போனா over 1 போட்டுடலாம் தான். No. 2m plus 2n. Right. Sorry. I factorized wrongly. 2 நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா m plus 2n வரும். Equals to 0.0402. So, these 2 you bring there. Okay, I factorize பண்ணிட்டேன். m plus 2n, m plus n. So, இப்போ நம்ம இதை factorize பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது? 0.0402 divided by 2. Okay, 0.0402 divided by 2. சரி, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். I'm getting 0.00 I think I missed 1 0 here. 04 ஏன்னா 7 எடுத்துட்டா 0.00402. Okay, 0.00402. Okay, so 0.00201 வந்துரும். So, m plus 2n over m plus n. So, இப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் m over n ன்னு எடுப்பீங்க, அதான் கேள்வி. ஸோ இது நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுருக்குமா? So far we did it correctly or not? Let me see. Okay, so they're asking n over m. n over m வெளியாக்குற மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்குதான்னு நம்ம செக் பண்ணோம்.
How you get n over m? Can I cross multiply? Let me see. Right? Anyone find the answer? No, sir. How about Visalachi and No, Samira? no, no, sir. Visalachi? No, sir. I also stuck. By the way, இது என்ன கேள்வி புதுசா இருக்கு n over m? Okay. மொத கேள்வியே நம்மளுக்கு இப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு. Okay. இருங்க. Okay, let me look at the question properly first. 7 plus... Oh, okay. Guys, இதுக்கு இவ்வளோ விஷயம்லாம் தேவையில்லை guys. நான் சொல்றேன் கேளுங்க. It's very simple. Okay, இப்போ பாருங்க. நம்ம இது சிம்பிள் தான் guys. இது வந்து நம்மளோட டெசிமல் நினைக்கிறேன். ஓகேயா? நம்மளோட எப்போ படிச்சது? Darjah 4ல படிச்ச டெசிமல். Ingat nilai tempat, nilai digit, place value and digit value. Yang ni kita cakap 7 over 10 per 10. Ini per 100. Ini per 1000. புரியுதா? அந்த place value படிப்போம் தெரியுமா? அது. Okay, இது 0 over 10,000. இது 2 over 100,000. Okay. So, இப்போ நம்மளுக்கு n எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. n ஓட வேல்யூ வந்து 2 over அது பாருங்க. n ஓட வேல்யூ வந்து 100,000. 1, 2, 3 over m ஓட m னா இது 4க்கு கீழே இருக்கிறது 1000 divided by 1000. வெட்டுனா answer 100. Answer C guys. Get me? யாருக்கு இது புரியல? Everyone understand? Okay, good. Okay, ingat நம்மளோட tempat perpuluhanக்கு வந்து இது வந்து per 10. Sorry, let me converse in English. நான் மறந்து போயிரு. Okay, 10th னுவோம். இது 100th னுவோம். இது 1000th. ஓகேயா? அது 100th அப்படிதான் சொல்லுவோம். அதோட place value. ஓகேயா? அதோட அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? அதோட digit value எடுத்துக்கிறேன். இது per 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. ஓகேயா? இப்படி எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் 7 over 10. ஓகே. அப்புறம் 4 over 1000. அப்புறம் 2 over 100,000. நீங்க வேணா இதை செக் பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்றது செக் பண்ணி பாருங்க. கால்குலேட்டர்ல அடிச்சு பாருங்க. 7 over 10 plus 4 over 1000 plus 2 over 100,000. அடிச்சு பாருங்களேன். இந்த ஆன்சர் வரணும். I'm very sure. Okay. Look like tricky, but okay. They got us. They cost us about 5 minutes lah. Okay. 4 வருதா மேல? Okay. 4 எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 over 100,000. Yeah, get ready, sir. அதுதான் விஷயம். அப்பனா m னா என்ன அர்த்தம்? 4க்கு கீழே இருக்கிறது. 4க்கு கீழே இருக்கிறது 1000. So I put at 1000 here. ஏன்னா இது n over m பாருங்க guys. Not m over n. So n வந்து 100,000. Okay. So I think question 1 clear. It's a very good question. சொன்னாங்க தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம பாருங்க என்ன பண்ணோம்? Factorize-லா, single fraction-லா sudah out of topic already. Okay. Sometimes we need to be a little bit creative. Good question. Got us. Okay. Next. Diagram 1. Okay. I didn't ask anyone to answer, right? Okay. Come. Who came in first? Samira, what do you put number 2? B, sir. B for boy. Yes. Okay. B for boy. Let us check. 2, 16, 18 and something under 62. Okay. This one obviously we know. Times 3 paranga. 2 times 3, 6 times 3. So 18 times 3 is 54. Yes. Correct answer. Okay. Number 3. Number 3, Visalachi. What's your answer? Number 3, A, sir. A for apple. Okay, kita tengok A tu betul dah. Okay. 2, 3, 4, 6 and 12.
அப்போ காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் 48 and what number? ஓகே ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா ஓகே நம்ம 60 எடுத்துட்டோம்னா 60 கேன் டிவைட் 2, 60 கேன் டிவைட் 3, 4, 6, 12 எல்லாத்தையும் கூட டிவைட் பண்ண முடியும். ஆனால் 70 cannot divide by 6 பாருங்க. 70 also cannot divide by 12. So how come it can be a common factor? 100 cannot divide by 12, cannot be a common factor. 60, 72 தான் இருக்கு கலி டோப்ளாஸ்ல, 64 இல்லை. So the answer is A. Very simple. Okay, number 4. Visalachi? No, Vaishnavi. What is the answer? B, sir. B. Okay, let us see. A diagram to show pie chart show the percentage of SMK VC student according to the block of hostel. Given that 38% of the student in the school, 38% of the school, which is 95, stay in block E. அதாவது 95 student is 38% சொல்றாங்க. Okay, பிரச்சனை இல்லை. What is the number of students stay in block H? Block H ல எத்தனை பேர்னு கேட்குறாங்க. So first of all இது எவ்வளோ percentage நம்ம பார்க்கணும். So 38, you take 100%, you minus 38, you minus 26, you minus 20. So இதில் என்ன வருதுன்னா 16% வருது. அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், ரேஷியோ மெத்தட் பாய்ச்சிக்கலாம் guys. ரேஷியோ இஸ் த சிம்பிளஸ்ட். 38%னா 95 கிடைக்குது. அப்போ 16%னா எவ்வளோ கிடைக்குது? ஸோ 38 over 95 equals to 16 over x. Cross multiply, 38x equals to 95 multiply 16. Okay, you cross multiply, and then x மட்டும் தனியாக்கிங்க. 95 times 16 you maintain. 38 here darab, pergi sini bahagi. Okay, cuba dapatkan jawapan. 95 times 16 divided by 38. So the answer is 40 I'm getting. So Vaishnavi sonna answer is correct. 40, So this is the working, guys. நீங்கள் வேறு ஒர்க்கிங்கும் ட்ரை பண்ணலாம். பட் எனக்கு ரேஷியோ கூட விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ரேஷியோ மாஸ்டர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபிசிக் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியம், எஸ்பெஷலி கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, அடுத்த வருஷம் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் போடுறப்ப ரேஷியோ மஸ்ட் பி வெரி ப்ரோ. இல்லாட்டி உங்களோட சாப்டர் 3 அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் question 5 போகலாம் guys. Question 5, Samira. A, sir. A for apple. Okay, let's see Samira's answer is correct or not. Okay. Okay, இங்கிட்டு வந்து அவங்க XYZ கேட்டிருக்காங்க. It is given that HE dengan HF dengan JF. Mana JF? Oh, HE sama juga dengan HF. Okay. JF sama dengan JE. Okay, maksudnya isoscale triangle ரெண்டு இருக்கு. Isoscale triangle segitiga sama kaki, Okay, segitiga sama kaki ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஐசோஸ்கேல் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு இடத்த மட்டும் இப்படி போட்டிருப்போங்க. இப்போ லெட்ஸ் சே இங்கிட்டு வந்து 40ன்னு வச்சுக்கிங்களேன், இங்கிட்டும் 40 தான். ஓகே, 40 40 80, அப்போ இங்கே 100 வரும். ஏன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மொத்தம் 180 தான். ஓகே, யூசிங் த சேம் கான்செப்ட் ஹியர் ஆல்சோ எக்ஸ்ல, இங்கே ஜெட்னா இங்கேயும் ஜெட்ல. ஓகே, ஸோ XYZ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம முதல்ல ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா x plus x plus 58 equal to, அதாவது சிம்பிள் xனா 2x plus 58 equal to 180. So your x equal to 180 minus 58 divided by 2. Correct? இதை நீங்கள் அப்படியே செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. So 180 minus 58, dapatkan jawapan, baru you divide 2. So here is 61. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு 61. Z கிட்ட பார்ப்போம். இங்கே 80, 180ல 80 போச்சுன்னா 100 தானே. அப்போ 100 வந்து சரிசமமாக பிரித்தா இங்கே 50, இங்கே 50, ரைட்டா? 180ல 80 போச்சு, 80 இங்கே வந்துருச்சு. அப்போ மிச்சம் 100, bahagi 2, dapat 50. Okay, then y simple saja. You jangan pergi ambil 180 minus 61 minus 50. This is not straight line. EFG is not straight line. இங்கே 54, இங்கே 70 கொடுத்துருக்காங்க தானே. So 180 minus 54 minus 70. 54 minus 70. Okay, 56 கிடைக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து வச்சு பார்த்தோம்னா 56 plus 50 plus 61 which is equal to 1 6 7 5 5 10 16 167. Jawapan dia A.
Betul? Okay, that's good. Question 6 போயிடலாம். Okay. Question 6. Visalachi. Visalachi, question 6. Oh, sorry, sir. C, sir. C. Alright. Check பண்ணிடலாம். What is the total volume in terms of D? Okay. Of sphere and cone. Your answer was C. Okay, let me see. கோன் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரெண்டையும் சேர்க்கணுமா? ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அதை பார்க்கணும். வால்யூம் ரைட்? ஓகே. வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் வந்து 4/3 pi r cube. Kena ada dalam otak dah. Kena save dalam brain kamu already. Okay. Volume equal to 4/3 pi r cube. ஆனால் இதில் ரேடியஸ் வந்து இதில் டைமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக டின்ட்டு. ஸோ ரேடியஸ் வந்து d/2. Remember that. So 4/3 pi. Pi tu saya kekalkan pi sebab semua D ni ada pi je. Radius dia d/2. Okay, புரியுதா? ஃபுல்லாக diameter. ரேடியஸ் எடுத்தோம்னா அதோட பாதி. அப்போ d/2 தான் எழுத முடியும். d/2 cube வரும். ஓகே, அப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 4 pi d cube over 6. நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, மேலே இருக்கிறதுலாம் டாரா பண்ணிக்கிங்க. d cube. 6 வராது, சாரி. அப்போனா அப்புறம் கீழே வந்து என்ன இருக்குது? 3யும் 2 cube இருக்கு. ஸோ 4 pi d cube. இதில் ஏதாவது புரியலன்னா டக்குன்னு கேட்டுருங்க. 2 cube 8. 8 times 3 24. அப்புறம் 4 24 வெட்டலாம். ரைட், 4 24 வெட்டலாம். அதாவது இங்கே 1 வரும், இங்கே 6 வரும். அப்போ கோனோட வந்து pi d cube over 6. சாரி, ஸ்பியரோட. ஓகே, ஸ்பியரோட நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஆனால் அவங்க கேட்குறது வந்து ஸ்பியரோடையும் கோனோடையும். ஓகே, sekarang kita pergi kepada cone pula. கோனோட வால்யூம். கோன் வந்து பாருங்க கூரா இருக்கு, ரைட்டா? கூரா இருந்தால் 1/3 போட்டுக்கணும். அப்புறம் அதோட ஏரியா என்ன வரும்? pi r square வரும். ஓகே, அண்ட் தென் மல்டிப்ளை வித் த ஹைட். சரி, இப்போ இதை நம்ம ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுவோம். 1/3 pi itu kekalkan. Radius dia di sini pun adalah d/2. Radius dia adalah d/2. So d/2 square. And then the height is d. ஓகே, இது நான் வந்து இது பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் பாருங்க. 1 times pi is pi. இது d ஸ்கொயர், மறந்துடாதீங்க, d ஸ்கொயர். அண்ட் இங்கே ஒரு d இருக்கு. அப்போ d ஸ்கொயர் டார் அப்படிங்க d டோட்டலி d கியூப் ஓவர் கீழே பாருங்க இங்கே 3 இருக்கு. இது 2ன்னு போட்டுறாதீங்க, 2 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இது நம்ம சேர்த்தோம்னா pi d cube over 2 times 2 square is 4. 4 times 3 is 12 வருது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணுமா? ஓகே, இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும். pi d cube over 6 plus pi d cube over 12. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, இப்படி வந்துருச்சா? இப்படி வந்துட்டோடனே நீங்கள் வந்து kawalapadaadinga, இது செய்யலாம். Samakan penyebut baru kita boleh ni kan, baru kita boleh apa kita cakap, jadikan dia single fraction. Okay, so இது பார்த்தீங்கன்னா 2 pi d cube plus pi d cube over 12 வந்துடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3 pi d cube வந்துடும். ஏன்னா இது 2 pi d cube, இது வெறும் pi d cubeனா இங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம், மறந்துடாதீங்க. இப்போ 2 plus 1 3ல, ஸோ 3 pi d cube over 12. அதுக்கப்புறம் இதை வெட்டணும், இதை வெட்டணும், 1 and 4. ஸோ pi d cube over 4. So jawapan C betul, but this require a lot of knowledge here. So யாருக்கு வந்து ஆன்சர் எந்தாம் பண்ணீங்களோ இல்லை குத்து மதிப்பாக போட்ட சி வந்துருச்சு, அது கணக்கு இல்லை. உங்களுக்கு தெரியாமல் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க. இதான் அதோட மெத்தட். ஓகே, எழுஞ்சிக்கிங்க இதான் எங்கேயாவதுன்ட்டு. ஐ கிவ் யூ டைம். முடிச்சிட்டிங்கன்னா எனக்கு டன்னு சொல்லுங்கள், அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் நம்ம.
This question நீங்க ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துக்கலாம். இது ஒரு நல்ல கேள்வி. Sir, Yeah. in the question 2 pi d cube plus 1 pi d cube. Yes. From where you get the 1? The 1. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அன்னோனா வச்சுக்கோ. இப்போ xன்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? 1x, right? Yes. Same like this. This is unknown. You assume this as a x. அப்போ நம்ம இது வந்து அப்படின்னா என்ன வரும்? இது 2x, இது வரும் x வருது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 3x, right? Yes. The x is what? Pi d cube. Okay. Sir. Good question. Okay, சீக்கிரம் முடிங்க. அடுத்த கேள்வி போயிடலாம். Done? Samira? Then, sir. Okay. Done, sir. All right. Come, let's move on to the next question. Next question is whose turn? I think Vaishnavi's turn. B, sir. Okay, let's see. 13 minus x over 4 less than 2. Okay. B ன்னு சொல்றாங்க. பார்க்கலாம் B யாலியான்னு. Sorry. Huh? A, sir. A. A. Okay. Still up. Okay. I சரி, never guys. see the symbol. The symbol terbalik. I tersilap put answer. All right. Let's check. ஓகே guys, நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். சிம்பிள் எப்போ மாறும்? இந்த ப்ராப்ளமை இந்த வருஷமே தீர்த்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இயர் அட்மேட்ஸில் நீங்கள் குழம்பக்கூடாது. அட்மேட்ஸில் எத்தனை சாப்டர்? 2வது சாப்டர் 3வது சாப்டர்லேயே வந்துடும் இன்எக்வாலிட்டிஸ். ஸோ இன்எக்வாலிட்டிஸை ஒழுங்காக சால்வ் பண்ண தெரியணும். இப்போ லெட்ஸ் இங்கே நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பாருங்க. 13 minus x. ஓகே, முதல்ல நம்ம டாரா பண்ணுவோம், ரைட்? அப்போ நம்ம எப்பவுமே சிம்பிள் எப்போ மாறும்? when does the symbol change? You must know exactly. Let's say a greater than b, right? Okay, so நீங்க ரெண்டு இடமும் மாத்துறீங்கன்னா சிம்பிள் மாறும். Kalau tukar dua-dua tempat, letak b dekat sini, a dekat sini, simbol dia akan tukar. Okay, negative 3b equal to y. So b equal to y over negative 3. Okay, sorry, இது வந்து நான் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன். Okay, greater than. Tapi dekat sini you bahagi dengan negative 3. Kalau kamu darab atau bahagi di negative 3, dia akan jadi simbol terbalik. Okay, contoh darab, darab situation like this. 2 over, let's say, negative y. No. Y over negative 2 equal to, smaller than 10. So y 10 times negative 2. See, you multiply negative 2, the symbol will change. Very simple. Apa symbol maro? Darab atau bahagi dengan nombor negatif. Integer negatif. Mesti simbol dia akan tukar. So, sekarang kita we are multiplying 4 to the 2. It's a positive 4. You're not going to change anything. Still the same. So, lepas tu 13 minus x. Okay, 13 minus x. Okay, so sekarang நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா okay, this 13 அங்க கொண்டு போய்வோமே, பிரச்சனை இல்லை. Okay, 8 positive 13 go there minus 13. இது வந்து மைனஸ் தான் பண்ணுது, ரைட்டா? சிம்பிள் மாறாது. 8 minus 13 is negative 5, right? But I want x, not negative x, right? இந்த மாதிரி கிடைச்சிச்சுன்னா இதை நீங்க ஓகே இன்னொரு வாட்டி எப்போ சிம்பிள் மாறும்னா, ஓகே இங்க இருக்கிற சிம்பிளையும் இங்க இருக்கிற
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சிம்பிள் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நடுவில் சிம்பிள் மாறும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஓகே நான் உங்கள்கிட்ட சிம்பிளாக கேட்குறேன். இந்த நெகட்டிவ் எக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும்? நான் நிறைய பேச வேணாம், நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். நெகட்டிவ் எக்ஸ் இப்போ வெறும் எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? 1x நான் சொன்ன மாதிரி, ரைட்? ஸோ நெகட்டிவ் எக்ஸ்னா -1xன்னு அர்த்தம், புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இது -1 இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வெறும் எக்ஸ் வேணும்னா இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணோம்? இந்த -1 வந்து bahagi பண்ணோம். You bahagi dengan -1, maksudnya simbol akan tukar. So maksudnya x equal greater than -5 divided by -1, which is equal to +5. Okay, but the symbol change because you are dividing with -1. So jawapan dia adalah B. Kenapa dia tukar jadi A? Any question? No question. So we move on to the next question. Question 8, Samira. B. B for boy. Okay. Let me check. Okay. We have a parallelogram. And KEH is given straight line. Parallelogram, the opposite sides are parallel. மத அதை புரிஞ்சுக்கணும். And parallelogramல இன்னொரு characteristic என்னன்னா, இதுவும் தான் parallel. Sorry. Okay. Opposite sides are parallel. இது கூட இதுதான் parallel. And let's say இங்க Aன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இங்க Aனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டும் அதே ஆங்கிள் தான் வரும் A. இப்போ இங்க B வச்சிங்கன்னா ஆப்போசிட்டும் அதே தான் வரும் B. And take note, ஏவும் பியும் சேர்த்தா 180 வேறு வரும். நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஏன் ஏவும் பியும் சேர்த்தா 120? We already learned in your form 1. This is what we call interior angle. ஸோ ரெண்டு சைடும் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஏவும் பியும் சேர்த்தா 180 வரும். ஸோ கேன் யூ சி A B பேரலல் தான், ஸோ 180 வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷனை. ஸோ இங்கே 156னா இங்கே 156 டெஃபினெட்லி. ஓகே, அப்போ நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ நீங்கள் தேடிடலாம் சொன்னாங்க. இப்படி பாருங்க, நம்பா இன்டீரியர் ஆங்கிள்டியா இப்படி இருக்கா? அப்போ இது வந்து 180 - 156 எவ்வளோ வருது? 24 வருது, ரைட்? 180 - 156 is 24, ரைட்? ஸோ இங்கே 24னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற இங்கேயும் 24. ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னு சொல்லியாச்சு KEHன்ட்டு. ஓகேயா, மறுபடியும் வரேன் பாருங்க. 156 156 இங்கே 24ன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம். ஏன்னா இன்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளும் சேர்த்து 180 வரணும். ஓகே, and then here you get 24. So you see the opposite side also will get 24. Okay, now see KEH is a straight line. That means the 2x plus x plus 24 you should get 180 lah. Straight line what? ஆனால் அவங்க கேள்வி என்ன, அது KEL கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களா? KELனா 2xல. ஓகே, அது அப்புறம் பார்ப்போம். மொதல் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். 2xம் எக்ஸும் சேர்த்தா 3x plus 24 equal to 180. So 3x equal to 180 minus 24. So you get 156. So x equal to 156 divided by 3. X equal to 52. Okay. Tapi sekarang dia tanya apa? Kita clear sikit diagram dia. KEL. KEL na இங்க இருக்கு. KEL. 2x கேக்குறாங்க, right? KEL means 2x lah. So 2 times 52, which is equal to 104. So jawapan B adalah betul. Okay. I proceed to the next question. எது உங்களுக்கு தெரியலன்னு தான் பண்ணீங்க, ஜாலம் கட்டி எழுதிக்கீங்க. Yes? Sorry? Not yet copy, sir. Not yet. Okay. Take your time. ஸோ மேபி நீங்கள் இந்த இதையும் ஒரு நோட்ஸாக எழுதிக்கிங்க guys. பேரலலோகிராமோட நோட்ஸு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். வெரி சிம்பிள். பேரலலோகிராமோட நோட்ஸையும் எழுதிக்கிங்க சேர்த்து. ஏன்னா நிறைய பேர் பேரலலோகிராம் கஷ்டப்படுறாங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் ஆக சொன்னாங்க. நிறையா க்ளூ கொடுக்குற கொஸ்டினே
parallelogram தான். You should love your parallelogram. Okay, இங்க எப்படி இருக்கா? இதான் parallelogram. Okay, first property is, let's see இங்க A na opposite side also A. Okay, opposite side should be same. இங்க B na opposite side also B. And remember, your A plus B equal to 180 because interior angle. இவ்வளோதான் parallelogram ஓட notes. Done, sir. Yeah, good. Done, sir. Okay, so இனிமேல் parallelogram கொடுத்திருந்தா you have to smile because you can do it very quickly. Question 9. Whose turn? Visalachi, your turn. Sir, this one I got answer, sir, but then the answer was not in the option. I couldn't Like get last answer. week. Okay, what is the answer you got? 186.7. 86.7. Okay, சரி செக் பண்ணிடலாம். ஆப்ஷன் இ நம்ம போடலாமா இல்லையான்ட்டு. ஓகே, ஓ parallelogram தானே, என்ன இப்போதான் சொன்னேன் அதுக்குள்ள parallelogram மாதிரியே தெரியலையே. PRNM. ஓ ஓகே, angle wise நாங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். இது இப்படி இருக்கா? சரி, இதான் parallelogram சொல்றாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இது ஒரு parallelogram. So இது வந்து ஒரு right angle triangle. That means our NSR, but they never mentioned that. Okay, no props. PQ is equal to QR equal to RS. All right. And PM equal to 15 centimeter. PM mana? Oh, okay, already labeled. Determine the area of the shaded region. All right. அவ்வளோதானா? சரி, parallelogram. They give you this side is 15. So that means you can find your RS. இங்க 15 னா இங்கேயும் 15 தான். ஓகே, இது parallelogramல. ஓகே, அப்போ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்க guys, இது 15 வருது. இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். So we can find the RS ready one. So because 15 is your hypotenuse, remember? So RS நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். RS எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா 15 square, take your hypotenuse square. Hypotenuse yang paling panjang kamu tolak dengan one of the side, 12 square. Kalau kita nak cari hypotenuse, baru kita tambah. Kita nak cari sides, not the hypotenuse, so you will minus. So 12, 15. 12, 15. 15 square minus 12 square. I get 81 or 9, 12, 15 lah. Correct lah. Okay, so உங்களுக்கு 9 சென்டிமீட்டர் இங்கே கிடச்சிரும். இங்கே 9னா இங்கேயும் 9 சென்டிமீட்டர், இங்கேயும் 9 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஆல்ரைட், எல்லாம் ஓகே. இங்குள்ள ஷேடட் ரீஜன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தான் பெரிய பிரச்சனை. It's okay, we will see how to do that. Okay, so we want the area of the shaded region. Okay, area of triangles நாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஏரியா ஆஃப் parallelogram நாங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் இதை மட்டும் எப்படி நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படி தான் யோசிக்கணும் நம்ம மதர். ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரையாங்கிள். ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். முதல்ல வந்து ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஏ இது கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல. ஏ ஓகேயா? ஏ வந்து ஒரு ஏ இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ரைட்? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், half base dia 9 and the height is 12. So 6 times 9 la 54 கிடைச்சிரும். இது ஏக்கு மட்டும்தான். இப்போ இங்கே இருக்கிற பி நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும், அதான் பெரிய விஷயமே. சரி, அதுக்கு முன்னாடி பி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பி வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாகவே இருக்கட்டும். எனக்கு ஷுவராக தெரில அது என்ன ட்ரையாங்கிள் அவங்க சொல்ல வராங்கன்ட்டு, பட் இட்ஸ் ஓகே, we will try our best to find out. ஸோ பி வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை விட்டுருங்க. நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம், என்னோட பிளான் என்னன்னா, ஆக்சுவலி இது தேவையில்லையே.
B வந்து ஓகே அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானே. ஸோ 9 and 12 another 54 வரும். ஓகே ஐ திங்க் ஸோ. ஓகே பியும் பாருங்க, பி வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் தான். ட்ரையாங்கிள் வந்து அதோட ஃபார்முலா என்னது? half base height. half base height correct or not? So 1/2 base dia நம்ம இதுதான் பேஸ் பாருங்க, அழகா ஹாரிசான்டலா இருக்கு. பேஸ் 9 சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டோம். ஹைட் வந்து எப்பவுமே ஹைட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹைட் வந்து பாருங்க, இங்கேருந்து இங்க அப்படி இல்லை. இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபுல்லா இது வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ரெயிட். அதோட ஹைட் வந்து கிக்கால் டோப்லாஸ். அதோட ஹைட் வந்து கிக்கால் டோப்லாஸ். இது நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ற பாயிண்ட். ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் வந்து எப்பவுமே 9. ட்ரையாங்கிள் இல்லை, எந்த ஒரு ஜியோமெட்ரி ஷேப், வாட் எவர் ஜியோமெட்ரி ஷேப் யூ ஆர் என்கவுண்டரிங், the height is 90 degree to the plane. This is height. So அதோட height வந்து 12 centimeter. So I take base, I take height. Although it's irregular triangle, the formula stay the same. So you're getting another 54. 54, 54, 108. Okay, I'm very positive with the answer, 108. And how you get 186.7? Can you explain, Miss Alachi? Miss Alachi? Sir, the parallelogram, sir, the part where we have to minus the two other triangle. You are minusing other triangle lah. But how Yes, you sir, know? I did like that. And then I got in decimal form. Oh, okay. So maybe I did wrong in the calculations, I guess. Okay, let's try your method. Okay, எனக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து 18 சென்டிமீட்டர்ல, தட் மீன்ஸ் ஏன்னா 9 சேர்த்தாக்கா. ஓகே, பேரலலோகிராம் நம்ம தேடும் போது இருங்க. பேரலலோகிராம் எப்படி, என்ன ஃபார்முலா? வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் பேரலலோகிராம்? ஓகே, ஏரியா ஆஃப் பேரலலோகிராம் வந்து just take the base, multiply the height. அவ்வளோதான். ஓகேயா? ஸோ பேஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த 18 தான் சொல்லுவோம். மல்டிப்ளை த ஹைட். ஹைட்னா இப்படி தான், 90 டிகிரி தான் கணக்கு, டைம்ஸ் 12. ஓகே, இதுதான் ஏரியா ஆஃப் பேரலலோகிராம், which you get 216. Okay, so now you cut out the two unshaded part. வச்சுக்கிங்க. Let's say like I try to work out here. C வந்து 1/2 base dia adalah yang ni. இது எவ்வளோ? 18ல இருந்துச்சு, ரைட்? 18 multiply height dia kekal 12 lah, because you start from here and here. அதே 12ல தான் இருக்கும். ஸோ இது செய்யும் போது எவ்வளோ வருதுன்னா 18 times 6, 108 இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, 108 இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, டியோட பார்த்தோம்னா அதே 1/2, ஹைட் வந்து அதே 12 தான் இருக்கும். ஓகே, பேஸ் dia bukan 18 ni. D னா இது மட்டும் தானே, பேஸ் 9 lah, saya ambil 9. ஸோ அப்படி பார்த்தா 54 வருதா? 54 வருது. ஸோ 216 minus 108 minus 54 எவ்வளோ வருது? அதே 54 தான் வருது. ரைட்? Can you see, Visalachi? Can you understand? Yes, sir, can, sir. நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, என்ன பாசிபிள் எரர்ஸ், இங்கே 12 கொடுத்துருவாங்க, 15 கொடுத்துருவாங்க. பேரலலோகிராமை வந்து ரெக்டாங்கிள் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க. 12 times 15 அதான் ஏரியா. நோ, அது கிடையாது. உங்களோட ஹைட் எப்பவுமே இப்படி தான் எடுக்கணும். ஓகே கைஸ், உங்க ஹைட் வந்து எப்பவுமே நேராக தான் இருக்கணும். அது வளைச்சிலாம் கொடுக்க முடியாது. வளைச்சி கொடுத்தா அது ஹைட் கிடையாது. அன்லெஸ் அந்த வளைக்கும் போது கூட அவங்க 90 டிகிரின்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ அதை ஹைட்டாக எடுத்துக்கலாம். I did like that, sir. That's why wrong. Yes, I know.
ஸோ ஈவன் தோ அந்த மெத்தட் வச்சு பார்த்தாலும் we will getting this answer. ஸோ நான் உங்களுக்கு 2 ஆல்டர்னேட்டிவும் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எது புரியுதோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, காப்பி பண்ணிக்கிங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். முக்கியமாக இந்த ஏரியா ஆஃப் பேரலலோகிராம்க்கு நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க. பேரலலோகிராம் தான் இன்னைக்கு கிங் பல. ஓகே ஓகே, இது பேஸ். ஹைட் வந்து இது கிடையாது. ஹைட் வந்து நேராக இருக்கிறது தான் ஹைட். இதுதான் ஹைட். தயவுசெய்து எழுதிக்கிங்க. ஸோ ஏரியா வந்து ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் பேரலலோகிராம். அதோ இங்கே எழுதியிருக்கேன். Compared to last set, this set we learned so much from the objective question. That's good. And you can put a star for this question. It's really consuming our time. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா லேட்டர் ஐ வில் போஸ்ட் இன் த யூடியூப் வீடியோ. யூ கேன் see from there also. Done, sir. Done. Okay. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம். ஓகே, கொஸ்டின் 10 சமீரா. A. கொஸ்டின் 10 ஜவாப் dia dicek. A ya. Okay, check பண்ணிடலாம் A எவ்வளோ வருதுன்ட்டு. Okay, this one regular pentagon and regular hexagon. Okay, find the value of x. Okay, this one should be easy. Okay, நம்மளுக்கு வந்து okay, this one is pentagon, right? So pentagonsல 5 minus 2 times 180 divided by 5 பண்ணிக்கிங்க. அப்போ ஒரு சைட் angle எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும். So 3 times 180 is 540. Sorry, 5 minus 2 3 times 180 for 540. 540 எடுத்து divide 5 பண்ணா 108 கிடைக்கும். Okay, so 108. and அடுத்தது hexagon. Hexagon வந்து 6 minus 2 times 180 divided by 6 again. Okay, தெரியல. இது வந்து only for regular polygons மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். Okay, 4 times 180 is 720, 120 வருது. Okay, nampak sekarang 108, 120 and 6x இது மூணும் சேர்த்தாக்கா ஒரு rotation கொண்டு வருது, ஒரு circle கொண்டு வருது. அதாவது 360 ல. So 100, 228. So 6x equal to 360 minus 228. So x equal to 360 minus 228 divided by 6. So answer is 22. Very good. The answer is A. 11. Vaishnavi? Visalachi? Sir, me, sir. யாரு? Actually, just now is me, but
Sir call Silap Samira. Oh, okay. Come. 11 சொல்லு பாப்போம். B sir. 11 is B. Okay, check பண்ணிடலாம். Draw the axis of symmetry of reflection. இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் எங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வெரி சிம்பிள். கண்ணாடி எடுத்து எங்க வச்சா கரெக்டா இருக்கும்பா, அதான் கேள்வி. ஓகேயா? ஸோ வேர் வி ஷுட் புட் த மிரர். ஸோ இப்போ பார்க்கணும் எஃப்க்கும் இந்த எஃப்க்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். 1 2 3 4. ஸோ 4 யூனிட்ஸ் வி டிவைட் பை 2 எக்ஸாக்டா இங்க வரும். இங்க கண்ணாடி வைக்கணும். ஸோ அதாவது x equal to 3 not 2. Easy one this question. Okay, so x equals to 3. X axisல தான வெட்டுது, அதனால தான் x equal to 3. Okay, now moving on, next question 12. Okay, go back to Visalachi. A sir. Jawapan kamu A. Okay, baik, kita tengok E square plus F square G square 2FG. என்னடா இது? FGK. Okay, determine the value of K. Alright, E வந்து 7. So 7 square equal to F. F2 adalah 6 square plus G. G dia adalah 4 square minus 2 FG. FG is, oh, dia curi. இது எதோட ஃபார்முலா தெரியுமா? இது வந்து நம்ம இருங்க அட்மேட்ஸில் வந்து இதுக்கு பேர் இருங்க என்னமோ சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? கொசைன் ரூல் சொல்லுவாங்க. இது கொசைன் ரூல். ஓகே, அங்கேயும் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஃபார்முலாவை. ஓகே, இதுக்கு பேர் 6 FG ya. F, okay, G dia adalah 4 and then K. Alright, so இது 49 வரும். 6 square 36 plus 4 square 16. So 52 வந்துருச்சு. So 52 minus 2 times 6 12 48K. Okay, so 48K letak sini dia jadi positif. 52 49 masuk sini dia jadi negatif. So 48K is equals to 3. So K equal to 3 over 48 1 over 16. Correct. Simplify பண்ணா 1 over 16 தான் வரும். So jawapan dia 1 over 16. Okay. $13. Now back to normal. Yeah. B. B sir. B. B for boy, eh? Okay. Let's check. நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். If let's say they write like this, 500,000, this is actually in centimeter. Remember that. Always your scale is in centimeter. And remember, image first, then only object. Okay, image first, then only object. அதாவது image நான் சொல்றது drawing la. Drawing baru object. Okay, bye. So if the length of the river on the map, length of river on the map maksudnya drawing lah. Kalau drawing dia 6.5 cm, determine the length of the river in kilometer. Okay, kilometer nantilah kita convert dulu. Okay, very simple, like this, right? Okay, so நம்ம இப்படியே பார்த்துடலாம். 1 becoming 6.5 means darab 6.5, right? So this one darab lah 6.5. You also can do the cross multiplication method. No worries. Okay, 6.5 you multiply 5 million. 1 2 3 1 2 3. So I'm getting 325 325. How many zero are there? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 32,500. 32,500,000, I guess. Okay, but this one is in cm, right? So cm pergi ke meter. cm pergi ke meter dulu, kita bahagi 100. Then meter to kilometer
kena bahagi 1,000. Okay, bahagi 100 dulu. Okay. So, bahagi 100, potong 20. Dia jadi meter. Lepas tu, potong 30. 1, 2, 3. Dia jadi kilometer. 325 kilometer. So, the jawapan should be donkey. How you get 13? Impossible it should be 13. Silap. Okay. Alright. So, இதான் method guys. உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல. Okay. Centimeter to meter. பாருங்க. Bahagi 100, potong 20. Bahagi 1000, potong lagi 30. Dapat kilometer. Okay. Easy. Okay. இன்னும் கடைசி ஒரு கேள்வி 14 செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay. Next week வந்து section C முடிச்சு வைங்க guys. நம்ம வந்து full of discussion தான். Okay. Discussion is much qualitier. பாடம் வந்து நீங்கள் வெள்ளனியாக செஞ்சு வைக்கணும். நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டிலாம் போனீங்கன்னா அப்படி தான். யூனிவர்சிட்டியோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா, நீங்கள் டுட்டோரியல்லாம் கொடுப்பாங்க. அங்கே போய் கிளாஸில் எதுவும் செய்ய மாட்டோம். வெள்ளனியே நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்கணும். செகு வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த டாப்பிக்கில் எது புரியல, அதை மட்டும் தான் காட்டுவாங்க. சம்டைம்ஸ் சில வாத்தியாருங்க தான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் காட்டுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வெள்ளனியாக பழகிக்கிங்க. ஓகே. 14. இங்கே விடுச்சே 14. 8:21 ரெடி. கம். 14 யாரோ டர்ன்? விசாலாச்சி. Misalachi? Yes, 14. Yes, sir. 14 jawapan. Now me, sir. Yeah, now you. Second person is you. Oh, okay, sir. D, sir. D. Okay. Why D pula? Okay. It's okay. You told me D. L is a locus of point. Okay, இது பாருங்க நம்மளுக்கு குழப்படியா கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க பாருங்க. L is a locus of point which moves such that it always 4 cm from the S. Okay, 4 cm from the S. S எங்க இருக்கு? S ல இருந்து 4 cm னா S ல இருந்து 4 cm னா கண்டிப்பா இதுதான். கரெக்ட். இதான் 4 cm S ல இருந்து பாருங்க. இங்க 2, இங்க 2, இங்க 2, இங்க 2. ஓகே, ரைட். இது இருக்கு. And n வேற கொடுத்திருக்காங்க. And less than 4 cm from the Q. Which point pass through the L? Okay. மொதல் ஷாராட்ல வந்து இது ஃபுல்லா வந்துருச்சு. ரெண்டாவது ஷாராட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் சொல்ற பாயிண்ட் வந்து less than 4 cm from the Q. Q கிட்டேருந்து less than 4 cm இருக்கணும். அப்போ இப்போ இந்த லைன் ப்ளூ கலர் லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜவப்பான் வந்து either C இல்லாட்டியும் D தான் வரணும். C இல்லாட்டியும் D தான் வரணும். ஆனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக D எடுத்துட்டோம்னா அது கரெக்டாக 4 cm வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, Q கிட்டேருந்து 4 cm குறவாக இருக்கணும். Q கிட்டேருந்து 4 cm குறவாக இருக்கணும். இங்கேருந்து இங்கே பார்த்தாலே 2 cm தான் அது. ஓகே, ஸோ இது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, இது less than 2 cm. ஓகே, C is a less than 2 cm. So jawapan yang saya boleh bagi adalah C di sini, not D. Okay, I cannot give the answer D here. C possible, less than 2 cm possible. Sorry, less than 4 cm possible. ஏன்னா lebih dekat apa? So in Q லேருந்து D வரைக்கும் it might be more than 4 cm. But Q லேருந்து C குள்ளார 2 cm is possible. Sorry, less than 4 cm is possible. So jawapan dia C lah saya letak. Okay. So I stop here. 8:25 ready. 8:24 I mean. Okay. So நீங்க மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் முடிச்சு வைங்க. இந்த செட்ல இருக்கிற question really good. And the objective question. Okay. You try, keep on trying the objective question. I think structure a little bit easier. Section B. Oh no. Sorry.
இது நீங்க angle of elevation, angle of depression, in case if you don't know, please make some effort to study your form 1 back. Elevation-னா என்ன அர்த்தம்? கீழேந்து மேலே பார்க்குறோம். Tengok atas. Depression maksudnya dari atas tengok bawah. Okay? So இது கொஞ்சம் ulang kaji பண்ணுங்க. And then here the locus question lah. Okay? I think others all as usual lah, section C. Section C, sometimes easy question, sometimes tough question lah. Example, this question a little bit tough. You may try. Question 4 look very easy, but it's not so easy also. Okay, அவங்க ஏபி கேட்குறாங்க. கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கேள்வி செஞ்சிடலாம். Yeah, okay. So I stop here, guys. I think that other questions all you can do. Maybe இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கலாம். இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிங்க. Question C. Okay. This type of question we already discussed previously in the exercise also. Please look for that. Okay, this is a PT3 clone 2015 question. All right, so I stop here, guys. So see you on one more thing before I forget. Last week Tuesday also we never put the class. So I think we cancelled, but we never discussed the replacement yet. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் என்னமோ ஒன்று கேன்சல் பண்ணோம், சயின்ஸ் கேன்சல் பண்ணோம். அது வந்து ஃப்ரைடே ரிப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப நான் உங்ககிட்ட வந்து டைம் சொல்கிறேன். போன வாரம் மேத்ஸை கேன்சல் பண்ணதுக்கான டைம். ஓகே, அண்ட் ஐ திங்க் ஃபார் தீபாவளி சீசன் there will be some days will be called off lah. Okay, ஸோ நான் சொல்லுவேன் அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து மிங்கு கலீமா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ டோன்ட் வரி, வி வில் ரிப்ளேஸ் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, எதையும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆல்ரைட். Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Alright, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Alright, bye.